آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شادمان ایرانی قونصلیٹ کے قریب سڑک بیٹھ گئی۔ سڑک بیٹھنے سے بڑا شگاف پڑ گیا، شہری پریشان، دونوں اطراف سے سروس لین کا راستہ بند کر دیا گیا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، میں شادمان 2 ایرانی قونصلیٹ کے قریب موجود ہوں، جہاں پہ سڑک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ بالکل ایرانی قونصلیٹ کے باہر والی یہ سڑک ہے، جس کے مناظر آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ گہرا شگاف یہاں پہ پڑ چکا ہے، اور یہ آج شام ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے دونوں اطراف کو سڑک سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی افسوسناک واقعہ یہاں پہ پیش نہ آئے۔ یہ مناظر تمام تر جو ہے وہ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے یہاں پہ جو ٹریفک ہے اس کو روکنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، مکمل طور پہ یہ بیریئرز لگا دیے گئے ہیں، اور جو ٹریفک روکنے کے لیے یہ جو لین پٹی ہے یہ بھی لگا دی گئی ہے تاکہ دور سے ہی ٹریفک کو سگنل مل جائے کہ آگے نہیں جانا۔ انتظامیہ کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی سڑک کی مرمت کر لی جائے گی، کیونکہ ایرانی قونصلیٹ بھی یہی اسی روڈ کے اوپر واقعہ ہے، کچھ ہی قدم کے فاصلے کے اوپر واقعہ ہے، اس لیے سڑک کی مرمت کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، جو کہ جلد سے جلد کی جائے گی۔ جبکہ دونوں اطراف جو ہے وہ بیریئرز لگا دیے گئے ہیں اور سگنل دینے کے لیے پٹیاں لگائی گئی ہیں، ریفلیکٹڈ لائٹس جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں تاکہ دور سے ہی ٹریفک کو سگنل مل جائے کہ آگے راستہ بند ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF سے معاہدے کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، تاہم حکومت اس کا بوجھ غریب آدمی پر نہیں ڈالے گی۔ بجلی کے 200 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر قیمت میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان اور آذربائیجان کے مابین پیٹرولیم کی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت عام آدمی کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان LNG معاہدے سے باہمی تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ حکومت پاکستان آذربائیجان سے ماہانہ 1 جہاز LNG خریدے گی۔ پاکستان آذربائیجان کی کمپنی، جو ایک ان کی حکومت کی کمپنی ہے سویکار، اس سے ماہانہ 1 جہاز LNG کا خریدے گا۔ یہ معاہدہ 1 سال پر محیط ہے، جو کہ پھر اس کو 1 سال مزید اس میں توسیع کی جا سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF سے معاہدے کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ 31% گھریلو صارفین کو جزوی سبسڈی دی گئی ہے۔ بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں مجبوراً، جو کہ IMF کی ایک شرط تھی، ہمیں وہ بڑھانے پڑے۔ IMF کا معاہدہ تھا، لیکن 63% یعنی 63% جو گھریلو صارفین ہیں اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، جو آتے ہیں لائف لائن کے زمرے میں اور پروٹیکٹڈ سیگمنٹ جو ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب محمد بلیک الرحمان نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم سے سابق صوبائی وزیر رانا مشہود کی قیادت میں معروف سیاسی شخصیات نے بھی ملاقات کی۔ شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رک سکے، چور لوہاری میڈیسن مارکیٹ میں فارمیسی کے تالے توڑ کر 10 لاکھ روپے چوری کر لے گئے۔ تالا توڑ گروپ کی لوہاری میڈیسن مارکیٹ میں فارمیسی پر واردات، تاجر نثار کے دکان کے تالے توڑ کر چور 10 لاکھ کیش چوری کر کے لے گئے۔ تاجر نثار صبح دکان پر آیا تو سارا کیش غائب تھا۔ تاجر نے تھانہ لوہاری گیٹ میں چوری کی واردات کی رپورٹ درج کروا دی۔ قتل، اندھے قتل اور دیگر وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار، ڈکیت گروہوں کے متعدد ملزم بھی پکڑے گئے۔ SP انویسٹیگیشن کینٹ ارسلان زاہد کی تھانہ شمالی چھاؤنی میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے بتایا کہ تھانہ ڈیفنس A کی حدود میں شوہر کے قتل میں ملوث خاتون رانی کو ساتھی محسن بھٹی اور دیگر 2 ملزمان شہزاد اور اجمل سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھانہ شمالی چھاؤنی کی حدود میں سوتیلی ماں اور اس کی بہن کو قتل کرنے والا ملزم حسن گرفتار۔ ملزم نے جائیداد ہتھیانے کے لیے دوہرے قتل کی واردات کی۔ ڈیفنس A میں ہمارے پاس 17 جون کو ایک مرڈر کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ درج ہوا، جو کہ صبح نماز کے ٹائم ایک بندہ جو ہے فجر کے ٹائم اس کی چرٹ پنڈ کے گاؤں کے قریب اس کی باڈی جو ہے وہ وہاں سے ہمیں ملی۔ جو ہمارا مقتول تھا ظہور احمد، اس کی بیوی رانی بیوی اس کے اندر بیسیکلی ملوث تھی، جو اس قتل کی واردات کی مین پلانر تھی، جس نے اپنے آشنا محسن بھٹی کے ساتھ مل کے یہ قتل کی واردات پلان کی۔
थाना मनावा की हदूद में 20 साला नौजवान शफकत अली के अंधे कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम अतीक ने 2 रोज कबल फायरिंग करके शफकत को कत्ल कर दिया था। रात को बारात से वो वापस आते हैं तो उस टाइम बैठक के अंदर वो दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे और उस टाइम अतीक से वो फायर होता है और उसकी वजह से उसके उस दोस्त की डेथ हो जाती है। उस लाश को गाजियाबाद के इलाके में लाकर यहाँ पर केनाल के करीब फेंक दिया जाता है। तो इसको बड़े अच्छे अंदाज से पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। मुलजिम अतीक जो है वो इस टाइम हमारी कस्टडी में है और वो अपनी पूरी की पूरी इस वारदात को कन्फेस कर चुका है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि डकैती और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस मुतअद्दिद मुलजिमान पकड़े गए हैं। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी और दीगर मसरूका सामान बरामद किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात करें मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात की, तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुहर्रम जुलूसों और मजालिस के इख्तिताम पजीर होने तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। सिक्योरिटी इंतजामात में मुआवनत के लिए पाक फौज को भी तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कायम महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया और सुबह भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मरकजी कंट्रोल रूम को डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक किया गया है। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी है। सुबह भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंजाब भर में अशरा मुहर्रम के दौरान 37,000 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1 लाख से जायद पुलिस नफरी तैनात है। 70,000 रजाकार भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में मुनक्किद होने वाली मजालिस और जुलूसों की जियो टैगिंग की गई है। पंजाब में 502 मुकामात को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात में मुआवनत के लिए पाक फौज को भी तलब किया गया। अमन अमान की सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई वज़रा को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान भाईचारे और मजहबी हमआहंगी के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, CCPO लाहौर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास अफसरान को मुहर्रमुल हराम के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि मजालिस और जुलूसों के दौरान छत पर ड्यूटी लाजमी लगाई जाए। मजालिस और जुलूसों के औकात पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। इजलास का अहवाल बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बताइए। जो बिल्कुल DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का वीडियो लिंक साफ हुआ, जिसमें डिवीजन के SDPOs के इजलास में शिरकत हुई है, जबकि सैयद अली नासिर रिजवी को अफसरान के मुहर्रम को SOPs और अमन अमान जो है सूरत हाल पर कायम बरकरार रखने के लिए हदायत जारी की गई है। तमाम अफसरान मजालिस और जुलूस मुंतज़मीन से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। DIG ऑपरेशन का कहना है कि खवातीन मजालिस में लेडीज पुलिस एहलकार तैनात की जाएंगी जो कि खवातीन को चेक करेंगी, जबकि मजालिस और जुलूसों पर छत पर ड्यूटियां लाजमी लगाई जाएंगी। स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। और DIG का कहना था कि मजालिस और जुलूसों के औकात पर अमल दरामद यकीनी से बनाया जाएगा और सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक नफरी तैनात की जाएंगी। मेटल डिटेक्टर्स, वॉक टू गेट और धारदार तारों और दीगर हिफाजत इंतजाम को भी चेक कर रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया शाहजेब। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की पुलिस लाइन कला गुजर सिंह आमद हुई है। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल की चादर चढ़ाई। पुलिस वेलफेयर अस्पतालों को टीचिंग अस्पतालों के साथ मुंसलिक करने का बड़ा ऐलान भी किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने निगरान सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जावेद अकरम और IG पंजाब ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अस्पताल का दौरा भी किया और अहम इजलास की सदारत की। मुतल्लिका अफसरान ने निगरान सूबाई वजीर और IG पंजाब को पुलिस अस्पतालों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पुलिस वेलफेयर अस्पतालों की बहाली के लिए अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस वेलफेयर अस्पताल लाहौर को मियो अस्पताल, पुलिस वेलफेयर अस्पताल गुजरांवाला को गुजरांवाला टीचिंग अस्पताल और पुलिस वेलफेयर अस्पताल रावलपिंडी को रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल के साथ मुंसलिक किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस वेलफेयर अस्पतालों की बेहतरी के लिए निगरान वजीर सेहत और दीगर फैकल्टी अरकान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पुलिस मुलाजमीन को सेहतमंद माहौल मुहैया करना पंजाब पुलिस की
کی ذمہ داری اور اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز اور دیگر فیکلٹی ارکان بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جیز ڈاکٹر انعام وحید اور احسن یونس، ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر، ایس ایس پی امبارہ اطہر، ایس پی ہیڈ کوارٹرز عبداللہ لق اور دیگر افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔